ନେଲା ରାବଣ ଆଗ ମା କେଉଁ ପରି ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗୁ ନେଲା ରାବଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଦଶରଥଙ୍କର ଯେ ଚାରି ନନ୍ଦନ जनक राजाଙ୍କ चारि नंदिनी प्रमाण दश चारि रथ पुत्र दशरथ चारि पुत्रଙ୍କୁ କରିଲେ प्रदान दशरथ चारि पुत्र କୁ କଲେ ପ୍ରଦାନ ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ରକୁ जनक राजा ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲେ କାକୁ କାକୁ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला सुतकीर्ति और मांडवी चारि गोटी कन्या को चारि गोटी पुत्र सहित बाहागर सरला आज्ञा धनु भांगा पर राम आउ तीन टा झील थे दशरथ राजा आसिले तीन पुत्र को धरी आसी इे जनक राजा अन्य तीन पुत्र सहित तीन झील को विवाह करदे चार्टा झीर बाहागर सरला सरिया पर कौन हला रे ना दशरथ राजा चारि पुत्र बधु को धरी अयोध्या प्रति आगमन कले अयोध्या को पड़ी आसवा पर कौन हला बाबा ना जेते बेले गोटे झील विवाह करुछि किछि दिन पर माछ साग पठाउछि हां 4 दिन पर शास्त्र मतरे विवाहर बासी दिन ठारू 8 दिन भीतर जेतले तुमर समय होबो सेतले तमे नहीं पारिबे अच्छा ताकू आठवारी भार बोली कहा जाए माछ साग पनीपरिया चाउल टू आरंभ कर सब आजावतीय जिनिस झील घर को गले से दिन झील रांधिब माछ रांधिब साग रांधिब विभिन्न प्रकार जेकोसी जिनिस अन्न सहित सब जगह रंधारंधि कर उलारे जनक राजा विचार कले मोर चारि गोटी झील को बिहा देछि मु माछ साग सहित विभिन्न प्रकार भार धरी मु जीवी मो झील घर को उला सबु जाक झील धरिक माने झील घर को सबु जाक धरी जनक राजा पहुँचले अयोध्या देश से दिन 7 दिन कहीं एत दूर आसवे जनक राजा चली 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 आइला बेलू संध्या हो गलानी घोड़ा आउट सवारी करी अष्टम दिन प्रभात सीता देवी प्रथम रंधना रांधिबे उला सीतांकर प्रथम रंधना उत्सव अच्छा से दिन दशरथ राजा अष्टम दिन प्रभात समय सीता बा कौशल्या को डाकिदेले कौशल्या को कहले कौशल्या आज बड़ पुत्र बधू सीतांकर रंधना उत्सव सी रोषे कले आम समस्ते खाइबा तो तुम जीव हानिशाला दायित्व आज थारू बहु को छाड़ दो बड़ बहु आज हानिशाला दायित्व सीतांकर हानिशाला बुले देखईदेव कौटे कौन अच्छे सब देखई सी जमी रोषेबास करेंगे आम समस्ते भुंजा खाइबा दशरथंकर कथार कौशल्या चलीगले सीता निकट में पहुंची गले सीता को कहले झील चल रोषेबास कर रोषेबास करने सीता देवी निकट में कौशल्या पहुंची गले कहले चल रोषे कर सीता कौन कहले जानिचु कौन कहले राज परिवार रे मोर धन मागो राज परिवार रे मोहर धन रोषई बासन आसे गोदान राज घरे जे मुही जन हेली अति आनंद रे मा दिन काटिली विवाह बयस मोहर होइला मोर पिता मते विवाह देले होला राजघर राज नंदिनी मुराण मते रोषई करिबा न आसे गो बहन मते रोषई करिबा न आसे गो बहन सीता देवी कहले माँ मोरे राज परिवार जन्म तेणु मत रोषेबास के आसेनि माँ कौशल्या कहले झील जदि रोषे कर आसनी चल मुझे तुमको रोषे शिखेदेवी देखु आज्ञा आग काले शाशु मैंने केमी बहु मान मर्यादा दौले आसुन शिखे बोली कहते एबर शाशु कौन कह जाच कहल रांडर झील तो माँ तो शिखेनी कि लोक आड़े पठे देल खाली खाई शोबू मु रोषे करदेवी तू गोड़ नंबे खाऊ माने शाशु माने आग काल माँ भाया व्यवहार करुले बहु मान किंतु एबर शाशु कौन करती
बहुत खाली निर्यातना कष्ट देवाई बो मान को चिंता करते। उपस्थित आमर विज्ञ बंधु सीता देवी जिते रांधिबा को आसेनी बोली कही दौरान कौशल्या कहते चल मु रोषे शिखेदेवी। अच्छा सीता देवी कहले हो माँ जदि रोषे शिखेदब मोर गोटे नियम अच्छे माँ। कौन नियम? कौन नियम? कौन? हाँ शुण गो माता मोहर वचन, शुण गो माता मोहर वचन, मोहर वचन प्रथम रंधना मोरान्ही जान, प्रथम रंधना ब्राह्मण को देवी, प्रथम रंधना गो एक ब्राह्मण देवी, ब्राह्मण दे जहा कहब ताहा मो रांधिबी, ब्राह्मण जहा कहब मु ताहा रांधिबी। देखो सी तांकर नियम कहले माँ प्रथम मुझे गोटे ब्राह्मण को भोजन देवी, गोटे ब्राह्मण को वर्ण कर से ब्राह्मण जनक जहाँ कह भुंजापी ताहार आदेश मु रोषेबास करी प्रथम ब्राह्मण को खाइबा को देवी तापर समस्ते भोजन करेंगे। एक कथा शुणी कौशल्या बोले भल कथा माँ, गोटे ब्राह्मण को भोजन देवा तो शास्त्र मत सम्मत ठीक अच्छे माँ। कहीं आग काल आज्ञा आपणकर पदर जदि पनीपरिया होता ब्राह्मण को दिया होता आज्ञा आग ब्राह्मण तापर मंदिर तापर बिका होता कि खाऊल। आपणकर बिलरे धान आदाय होता ब्राह्मण को दिया हो, माली भंडार की दिया हो, जगन्नाथ को दिया हो कि मंदिर को दिया हो, तापर आपण माने ताकू घर को आणुले। एबे आ से जुग अच्छी कि आज्ञा आपण मानकर ब्राह्मण प्रति सम्मान बढ़ीगला, आपण मानकर आदाय मध्य कमीगला। आग केते धान आदाय करतुलो सेतिकी जमी रे एबे सेतिकी आदाय होउछ कि आज्ञा किए कहला आज्ञा किमिति कहतु आसंतु कहतु। किंतु किसी लोग विचार करुवे आज्ञा आपण ब्राह्मण बोली कही दउछन ना आज्ञा आपण पुराण पढ़ंतु, पुराण पढ़ंतु। जेतेबेले कवि जदुमणि महापात्र राघविलास रचना कले, कवि जदुमणि महापात्र घंट कवि बोली जाको कहंती से राघविलास बोली गोटे छंद रचना कले। अच्छा से राघविलास छंदरे कवि जदुमणि महापात्र विचार कले जगतर सबुठु बड़ किए, ठीक है जानिया पड़ो जगतर सबुठारु बड़ किए किए छे बड़ो। जदुमणि विचार कले ब्राह्मण ठारू जगत ना राम ना कृष्ण ना जगन्नाथ ना ठाकुराणी किए मध्य बड़ नुहंती ब्राह्मण ठारू। आपण देखंदु राघविलास प्रथम छंद प्रथम पद कवि कौन बोली कहले? कौन बोली? प्रथमे बंदई भूदेव अंघ्रि अघारी बखे सपत सागर शोषक वंश हंसी अलखे। ए गोटे पद को अर्थ करने को 1 घंटा लगे। ए गोटे पद को जदि आम अर्थ करवा व्याख्या करवा गोटे घंटा लगे। अच्छा प्रथमे बंदई भूदेव भूवलंदे भूमि अर्थात पृथ्वी भूवलंदे पृथ्वी पृथ्वीर श्रेष्ठ जाति है ब्राह्मण जाति। प्रथमे बंदई भूदेव ए पृथ्वीर देवता होचंदी आज्ञा ब्राह्मण कलियुगरे। तेणु कवि जदुमणि महापात्र कहले प्रथमे बंदई भूदेव अंघ्रि अघारी बक्षे। अंघ्रि बोलते पाद, अघारी बोलते अघासुर को विनाश करते कुष्ठ। कुष्ठंकर हृदय रे कार पाद चिन्ह अच्छी आज्ञा भगवान कुष्ठंकर विष्णुंकर हृदय रे ब्राह्मण शिवच्छ ब्राह्मण पाद चिन्ह रहिला। तेणु जगत ब्राह्मण है श्रेष्ठ। तेणु कवि जदुमणि महापात्र कहले प्रथमे बंदई भूदेव अंघ्रि अघारी बक्षे सपत सागर शोषक वंश ध्वंसी अलक्षे। अच्छा सपत बोले सप्त समुद्र लवण इकुसुराघृत दधि दुग्ध दल ए सप्त समुद्र को अगस्त्य महामुनि चलुक शोषण कर वंश ध्वंसी अलक्षे। कुष्ठंगर जदुवंश दुर्वासांग विशापर भस्म हो जाता ध्वंस हो जाता। तेणुक कवि जदुमणि महापात्र कहले
ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହିଲେ କଣ? ବନ୍ଦେର ଶାଶୁତା ପତି ହେ ଧରା ଧର ସୟନ ନିଜରା ପରବି ନାଶନ ସନ୍ଥ ଚନ ପାଳନ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତେଣୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେବି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବରଣ କରିବ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ତାହା ରୋଷେଇ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ କଣ କହିଲା? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରବୋଧଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାକରଂ ଗୁଣନିଧି ବିପ୍ର ପ୍ରିୟଂ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବିପ୍ର କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବରଣ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇଦେବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ ପୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇବ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଆହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହିବେ ଖାଇବାକୁ ତାହା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇକିରି କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଗାଁଟା ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲେଖିଦେଲେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ କି? ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲା? ଜଳପ୍ରିୟ ତ୍ରିଲୋଚନଂ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଆଲିଙ୍ଗନଂ ଭୋଜନଂ ପ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜଳପ୍ରିୟ ହେଲେ ଶିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ହେଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନ ହେଲେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଭୋଜନ ଦେବା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଥିବ ଯଦି ଅମକ ଅମକ ଖାଇବି, ତାହା ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆଉ ମନ ଥିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଖାଇବାରେ ମନ ଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ସୀତା କଥା ଶୁଣି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବା। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ବ୍ରଣ କରିବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଜାଣିଛ? ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ଆଗ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଆସୁଥିବ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁହିଁ ଭୋଜନ ଦେବି ଭବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ମୁଁ ଦେବି ଗୋ ଭବ। ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ମା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦାନ ନେଇନଥିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିନଥିବେ, ଚତୁର୍ବେଦ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବରଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଜନ ଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ସୀତା, ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଗୋଟେ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଗ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏବେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଳୁଆ ସରୁଆ ପାଢିଆ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗକୁ ବୁଝେଇବନି। କାହିଁକି? ଦାନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା କେବଳ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଦାନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରରେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ତ ଭିକ ମାଗିଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ତ ଦାନ ନେଇଥିବ। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବରଣ କଲେ ସୀତା ତାକୁ ଭୋଜନ ଦେବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୀତା କୌଶଲ୍ୟା ଚାଲିଗଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ ରାଜା, ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯାହା କହିବେ ତାହା ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବେ ସୀତା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ, ଦାନ ନେଇନଥିବ, ଭିକ ମାଗି ନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ।
ଦଶରଥ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଜଗତରେ ମିଳିବନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ମହାମୁନି ଏ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ତମେ ମନର ଦୁଃଖ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ମୋର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ବଧୂ ସୀତାଙ୍କର ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବରଣ କରିବା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯାହା କହିବେ ତାହା ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ନାରଦ ବୋଲି ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲ? ନା ଦାନ ନେଇନଥିବ, ଭିକ ମାଗିନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦ 10 ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ପୁଣି ବୋଇଲେ ବଚନ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତରେ ମିଳିବ କି ଜାଣ? ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିବ ବୋଲି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନାରଦ ମହାମୁନି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛି ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆଖି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିଦେଲେ ନାରଦ, କହିଲେ ରାଜା ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ଅଛି। କୋଠେ? କିଏ ସେ? କିଏ? ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଅଛି ଜାଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ନାରଦ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ଅଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ରାବଣ ତା ଜୀବନରେ ଦାନ କେବେ ନେଇ ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କେବେ କରିନାହିଁ, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ରାବଣ। ରାବଣକୁ ଯଦି ଡାକିବା ତାହେଲେ ଭୋଜନ କରିବ। ଦଶରଥ ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି, जो तुम रावण को निमंत्रण कर आण। दशरथ राजा गोटे निमंत्रण लिखिले, से निमंत्रण पत्र धरी आज्ञा नारद चलीगले रावण निकट में पहुँची गले। रावण देखीदेला पत्र। दशरथ राजा निवेदन करी ब्राह्मण भोजन पाई निमंत्रण करिसेंती। सेतले रावण कहिला नारद हे महामुनि मु जीवी दशरथंगपुर को ब्राह्मण भोजन करबा हेले मु जा खाइबी मते देबे तो? कहीं ब्राह्मण को पचारि ब्राह्मण भोजन देवा शास्त्र धर्म। आजिकल तो किए ब्राह्मण भोजन पचारिकी दौना किए दौच कि? आज्ञा जगत रे 2 जन केवल ब्राह्मण भोजन पचारिकी देइथिले सृष्टि रे। किए किए? ब्राह्मण भोजन सत्यरु कलिजुग पर्यंत जगत रे 2 जन देइथिले। आज्ञा किए किए? किए से 2 जन? किए से? द्वापर जुग रे हेला वीरवर कर्ण राधे पचारिण देइथिला ब्राह्मण भोजन। द्वापर जुगरे वीरवर कर्ण ब्राह्मण को पचारि भोजन देइथिले। निज पुत्र को काटिगिरी मांस खंड खंड करी ब्राह्मण को भोजन देइथिले। ए पाठटी घंटाकर पाठ लागे। केवल वीरवर कर्ण द्वापर जुगरे ब्राह्मण भोजन देइथिले। गोटे ब्राह्मण को पुत्र मांस काटी खंड खंड करी पुत्रर मांस को ब्राह्मण हस्तरे भोजन देइथिले। तेणु करी तांग नाम महादानी कर्ण हला। द्वापर जुगरे महादानी कर्ण बोलाइला। अच्छा जगत रे महादानी केवल कर्ण को छाड़देले किए नाई। आगे कहीं निजर पुओ को काटिकी पर मांस देइथिला ब्राह्मण को। तेणु जगत रे महादानी कर्ण हेले वीरवर कर्ण। उपस्थित विज्ञ बंधु द्वापर जुगरे कर्ण, तृतीया जुगरे हेले सीता। ये 2 जनक व्यतीत जगत रे केही मध्य पचारिक ब्राह्मण को भोजन देई नाहंती। पचारुचंदी रावण नारद को मु जहा भोजन करी मते दशरथ राजा दे पारे तो? सीता रोषे करी मते देबे तो? नारद बोला होइके तुम कौन एमती खाइब हे? कौन एमती खाई खाई तुम खाईदेव? नारद बोला ठीक अच्छे शुण मु कौन खाइबी। मु कौन खाइबी जानिच? कौन? मोर बेसी किसी जिनिस आग्रह नाही। मो तो केवल चाउल खीरी टिके गुड़ टिके पड़िकी तैयारी करदेव बोले मत सब संतुष्ट। मत आ किसी आवश्यक ना। चाउल खीरी टिके देदेले रावण संतुष्ट। एटा गोटे कथा। नारद कहले होइगे चाउल खीरी टिके खाइब दे एडा बड़ बड़ कथा कहूँ कि ठीक अच्छे आस के चाउल खीरी खाइब। आज्ञा चाउल खीरी प्रथाटा केबुटू सृष्टि है? प्रत्येक शुभ कार्य चाउल खीरी दरकार पड़े। आपण मंदिर प्रतिष्ठा कहतु, गृह प्रतिष्ठा कहतु, जेते अच्छी विवाह व्रत बाहागर ठारू आरंभ करी प्रत्येक शुभ कार्य चाउल खीरी होची ना? ये चाउल खीरीटा केबुटू आरंभ होइतिला? किए करिथिला? किए?
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ଏଡେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ତାର କଥାଟା କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ନେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଉଳ ଖାଇବ ତ, କ୍ଷୀରି ଦବା, ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି। ରାବଣ କହିଲେ ରହ ରହ ନାରଦ ରହ ରହ, ଆଉ କଣଟା ରହ ସେ ଚାଉଳଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପୁଡୁଗୁରୁ ଚାଉଳ ଆସିବ କୋଉଠୁ? କହୁଛି ରାବଣ, ହା ଧାନ ମୁଠାଏ ନାରଦ ମୋଠୁ ନେବ, ଧାନ ମୁଠାଏ ମୋଠାରୁ ନେବ, ହଉ ହଉ ସୀତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନେଇ ଧାନ ଦେବ, ଲାଗିଯାଉ ହାତେକୁ ହାତେ ଜମି ମାପି ଦେବ, ସେ ହାତେ ଜମିରେ ଯେ ଧାନ ବୁଣି ଦେବ, ଆଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଧାନ ଗଜା ହୋଇବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜାରୁ ଗଛ ହୋଇଯିବ, ଗଛ ହୋଇନ ଫଳରେ ଫଳିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ପୁଣି ପାଚିଣରେ ଯିବ, ସେଇ ଧାନକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳିବେ, କୁଟିକିରି ତାକୁ ଚାଉଳ କରିବେ, ସେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିରେ ମୋହର ମନ, ସେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିରେ ମୋହର ମନ, ଦେଇପାରିବେ କି ମୋତେ ଦଶରଥ ରାଜନ, ଦେଇପାରିବେ କି ମୋତେ ଦଶରଥ ରାଜନ। ରାବଣ କହିଲା ନାରଦ ରୁହ ରୁହ, ଧାନ ମୁଠାଏ ଦେବି ନବ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦବ, ହାତେ ହାତେ ଜମି ମାପି ଧାନ ବୁଣି ଦବ, ଧାନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହେବ, ଗଛ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ, ଫଳ ପାଚିବ, ସେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଖାଇବି। ନାରଦ କହିଲେ ରାବଣ ତୁମ ଚାରି ଖୁରାକୁ ଛୁଆରରେ ବାପା, ଏତେ ବଣ କଥାଟେ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। 4 ମାସ ଦରକାର ଧାନ ବୁଣିକିରି ଚାଉଳ ହବାକୁ, ତମେ କହୁଛ 4 ମିନିଟରେ ହବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ? ରାବଣ କହିଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଏତିକି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ନାରଦ କ'ଣ କଲେ, ମନଦାନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶରଥପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ମନଦାନ, କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦଶରଥପୁରକୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ନାରଦ କହିଲେ ହେ ରାଜା, ରାବଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯିବା ଗଲି ଯେ ରାବଣ କହିଲା ଧାନ ମୁଠାଏ ଦେବି ନବ, ଧାନ ବୁଣିବ, ଗଜା ହେବ, ଗଛ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ, ଫଳ ପାଚିବ, ଚାଉଳ ହେଲେ ସେ କ୍ଷୀରି ପିଣି ରାବଣ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ରାବଣ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ମହାମୁନି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି, ଦିନ 9ଟା ହେଲାଣି, 12ଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆଉ ଦିଆହେବନି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବାର ନିୟମ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବ, କିଛି ଖାଇନଥିବ, ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲେ ହବନି, ତମେ ଦବାର ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇଲା। ପୁରୀ ପାଇଁ ଖାଇନଥିବ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବ, 12ଟା ଭିତରେ ଡାକିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ତାର ମନ ମୁତାବକ ସିଏ ଯାହା ଖାଇବ ତାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ନହେଲେ ହବନି ରେ ପୁଅ। ସେ ତା ଆଗରୁ ତାର ଉଦର ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁ ଦଉଥା ଦେଉଛୁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ସୀତା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଳା କହିଗଲେ, ବୋଇଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସୀତା କ'ଣ କହୁଛୁ, ଧାନ ଧରିକିରି ବେଗି ଆସ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ ମନଦାନରେ ପଳେଇଲେ, ରାବଣ ଠାରୁ ଧାନ ମୁଠାକ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ରାବଣକୁ କହିଲେ ଠିକ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆସିକିରି ଚଞ୍ଚଳ ଭୋଜନ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ହେଲେ ମାଷ୍ଟେ ହଁ, ରାବଣ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା? ରାବଣ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା ମୁଠାଟେ ଧାନ ନବ ବୋଲି? ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ପଚାରୁ ଥରେ, ମୂର୍ଖ ତୁ ବଇଲୁ ଯେ, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଠିଆ ହବୁ, ପଚାରିବୁ ହେଲା। ହଁ, ସାବଧାନ ହେଇକି ଠିଆ ହବୁ, ସାବଧାନ। ହଁ। ଯେ କ'ଣ କହିଲୁ? ରାବଣ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା? କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ଧାନ ମୁଠାଟେ ନବ, ହାତକୁ ହାତେ ଜମି ମାପିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହବ, ଗଜା ହବ। ଏମନ୍ତ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ହଁ, 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ରାବଣ ଭାବିଲା ଯଦି ମୋର ମା ହେଇଥିବେ, ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥିବେ, ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଗଜା ହବ, ଗଛ ହବ, ଫଳ ଫଳିବ। ଫଳିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନବୀ କନ୍ୟା ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବିନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହବନି ଏମିତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ମାନବୀ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମା ନା ଆଉ କିଏ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଏମନ୍ତ କହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ୍ଷୀରି କରିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲା? ଅନ୍ନ କହିଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଚାଉଳଟା ଅନ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହବନି? ହବ। କ୍ଷୀରି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲା? ନା ମୋର ଝିଅ
ପ୍ରଥମରେ ରାନ୍ଧିବ। ପ୍ରଥମରେ ରାନ୍ଧିଲେ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିଟେ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ହେଲେ ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଦଶରଥଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ରାବଣ କେଡ଼େ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେ, କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମରେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆଗ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବ ନା ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବ? ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ବୋଉ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଆଗ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବ ନା ମିଠାଟା ରାନ୍ଧିବ ଆଗ, ତାପରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣର କଥା କେତେ ଚିନ୍ତା, ଅତି ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାବଣର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ନାରଦ ଗଲେ, ଧାନ ମୁଠାକ ଆଣିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଧାନ ବୁଣା ହେଲା, ଗଜା ହେଲା, ଗଛ ହେଲା, ଫଳ ଫଳିଲା, ସେ ଫଳକୁ ଚାଉଳ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା କ୍ଷୀରି, ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ପକେଇକିରି କ୍ଷୀରି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଅନ୍ନ, ତାପରେ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୀତା ଦେବୀ ତିଆରି କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କ'ଣ ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଠିକ ସମୟ ହେଲା 12ଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟି ସାର୍ଟ ପକେଇକି ଟି ସାର୍ଟ ପକେଇକି ନାଇଁ ରେ ମୂର୍ଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ଯୋଗୀ ମୁନି ମାନଙ୍କର ବେଶରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଲା ରାବଣ। ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସୀତା ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ କି ରେ ଉଲା? କ'ଣ କଲେ? ରାବଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି ସୀତା ପଡ଼ିଗଲେ, ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କର ପିତା ହେ ବୋଇଲେ। ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର, ଯିଏକି ଜଗତକୁ ପଡ଼ି ଜଗୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲେ? ରାବଣ ମନେ ମନେ ପଚାରୁଛି, ହେ ମା, ତମେ ପରା ମୋର ଜଗତର ମା ଅଧିଯାତ୍ରୀ, ତୁମେ ସେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅର ପାଦ ଧରି କ'ଣ ଆଜି ପଡ଼ୁଛ? ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ମନେ ମନେ କହନ୍ତି, ଜଗତର ପିତା ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି, ଜଗତର ପିତା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ତମେ ଜଗତର ପିତା ବୋଲି ତୁମ ପାଦ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉଲାରେ ଓ ପ୍ରଣାମ ସରିଲା। ସୀତା ଦେବୀ ଡାକିଦେଲେ, ପିଢ଼ା ଦେଲେ, ପାଣି ଦେଲେ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରେ କ୍ଷୀରି ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ନ, ତାପରେ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାବଣ ତାକୁ ଭୋଜନ କଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିର୍ଗଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ରାବଣର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କର ଭୋଜନ କରିଥିଲା ରନ୍ଧଣା, ବହୁତ ଦିନ ଅନ୍ତେ। ଏବେ ବିଚାର କରୁଛି ରାବଣ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମତେ ମାଙ୍କର ଭୋଜନ ମିଳିଲା, ରନ୍ଧଣା ମିଳିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାବଣ। ହେଲେ ଉଲାରେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ହାତ ଧୋଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ରହ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହନ୍ତୁ, ଟିକେ ରହନ୍ତୁ। ରାବଣ ବୋଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମା, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଭୋଜନ କଲ, ଦକ୍ଷିଣା ନେବନି? ଭୋଜନ ଦେଇ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବ, ମହାପାପୀ ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତେ କହିବ। ତୁମେ ମୋର ପିତା, ମୁହିଁ ତୁମର ଝିଅ ଜାଣ, ଦକ୍ଷିଣା ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଦକ୍ଷିଣା ନିଅ, ଦକ୍ଷିଣା ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ? ରାବଣ କହିଲା, ଝିଅ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଝିଅ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମର ବାପା ହେଲି, ବାପା କେବେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନବ ନା? ତମେ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ମୁଁ ବରଣ କରିଛି, ବାପା ହେଲେ ମତେ ତମେ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାବଣ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିନି, ମୁଁ ଜୀବନ କେବେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଦାନ କେମିତି ନେବି ମା, ଦକ୍ଷିଣା କେମିତି ନେବି? ରାବଣ ମନା କରିବା ପରେ ସୀତା ଦେବୀ କଟାଳ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ବାପା, ଯଦି ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛ, ଯଦି ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଦକ୍ଷିଣା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାବଣ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିଲାନି, ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେବା ପାଇଁ। କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି, ଯେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ତମେ ସତ୍ୟ କର, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯଦି କରିବ, ମୁଁ ଯାହା ଦରକାର ତୁମକୁ ମାଗିବି। ସୀତା ଦେବୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟ କରିବା ପରେ ରାବଣ କ'ଣ ମାଗିଲା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ମାଗିଲେ? ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଯେ ବୋଲଇ ବଚନ, ଦକ୍ଷିଣାରେ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଦକ୍ଷିଣାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଟିକେ ଧର ତ, ସରୁ ମିଶେଇକି ଦେବ ନା, ସିନ୍ ଦେଲେ ହବ କି? ଧର। ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହିଲା, ଝିଅ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ତ? କି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ଜାଣିଛୁ? କି ଦକ୍ଷିଣା? ପିତା ବୋଲି ମତେ ମାଗୋ ସମ୍ବୋଧନ କଲ, ପିତାର ଗୃହକୁ ମାଗୋ ବୁଲିରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା। ବାପା ବୋଲି ମତେ କହିଲ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ବାପା, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଝିଅ, ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ କ'ଣ କରିବି ମା? ଚାଲ ମୋର ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସିବ, ମତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ବାପା, ମୁଁ ଡାକିବାରୁ ତମେ ଆଇଛ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ରୂପରେ ବରଣ କରି ତମେ ଆସିଛ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଯିବିନି,
ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଥିବ ବାପା ପଳେଇ ଆସିବ ଝିଅକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ହେବ କି ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ସେମିତି ହେବନି। ଭୋଜି ସରିବ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିବେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆସିବ ଡାକିକିରି ଧରିକିରି ଯିବ। ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ମା ବାପା ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଡାକିକିରି ନବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଏବେ ମାତ୍ର ଯାଇପାରିବିନି। ବିନା ଡକରାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପା ଘର ଯାଇ ଅବାଧ୍ୟ ଝିଅ ବୋଲି ତାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁହଇ, ସେପରି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାପାର ଅଡକରାରେ ଯିଏ ଯାଏ, ଭାଇର ଅଡକରାରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଯାଏ ସିଏ ଝିଅପଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଯଦି ହେଇଥିବ ଝିଅକୁ ଡାକିକିରି ଧରିକିରି ଗଲେ ଝିଅ ଯିବ, ନହେଲେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଡକରାରେ ଯୋଉ ଝିଅ ପଳେଇବ ସେ ଝିଅ କୂଳକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମା ମନେ ରଖିଦ, ଯୋଉ ଝିଅ ବାପା ନ ଡାକିଲେ ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅପଣକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବାପା ଡାକିଲେ ଏକା ଯିବ, ବାପା ନ ଡାକିଲେ କେବେ ଯିବନି। ବେଗପତ୍ର ଧରିକିରି ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ଳ ହେଇକିରି ବେଗ ଧରିକି ପଳେଇବନି ବାପା ଘରୁ। ପଳେଇବୁନୁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ସୀତା ଦେବୀ କଥା ଦେଲେ ଏବେ ନାହିଁ ବାପା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପୁରବାସୀ ଜାଣିଥିଲେ ସୀତା ଦେବୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ଗୃହକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ। ହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କିନି ଚୋରେଇକିରି ନେଇଗଲା? କଥା ତ ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ସୀତା ତ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି, ରାବଣ ତ କଥା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ନେବି। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ମନରେ ବିଚାର କଲା ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ। ସୀତା ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ନେବ ଠିକ 14 ମାସ ପରେ ରାବଣର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଜାଣିଥିଲା ରାବଣ 14 ମାସ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ମୋ ଝିଅଟାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଡାକିକିରି ଟିକେ ଘରକୁ ଧରିକିରି ଯିବି, ଯଦି ନ ନେବି ଜଗତରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ଝିଅଟାକୁ ଡାକିକିରି ନେବି ବୋଇଲା ନେଇ ପାରିଲାନି। ତେଣୁକରି ରାବଣ କ'ଣ କଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମୟରେ ରାମ ନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଦେବୀ ଦେଖିଦେଲେ ଦୂରରୁ ବାପା ବୋଲି, ନିଜେ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ରାବଣ କହିଲା, ଝିଅ ସୀତା ପଚାରିଲେ ବାପା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ କହିଲ? ନା ଝିଅ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମା ତତେ, ହେଲେ ମୁଁ ମରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଲୋ ମା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଯିବ ଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ମରିଯିବି ବା, ହେଲେ କଥା ଦେଇଥିଲି ତତେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, କଥାଟା କଥାରେ ରହିଯିବ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଏଇଟା ମୋର ଅବଶୋଷ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସି ତତେ ଡାକି ଧରି ଯିବା ପାଇଁ। ସୀତା କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦିଅର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହିଲା ମା ମୁଁ ସବୁ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକିରି ଆଇଛି, ଯଦି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବୁ କାଳବେଳା ପଳେଇ ଆସିବ, କାଳବେଳା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମା ମା ଝିଅକୁ ଡାକିକି ନେଲେ ବୃହସ୍ପତି ସୁଧ ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୃଷରେ, ଆଜି ଆସିଲେ ମିଥୁନକୁ, 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନରେ ରହିବେ। ସେ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସୁଧୁ ନଥିବ ଝିଅକୁ ଡାକିକି ନେଲେ ହବନି, ବ୍ରତ କଲେ ହବନି, ବାହା କଲେ ହବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। 13 ମାସ ରହିବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମିଥୁନ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଆସିଲା ଇଏ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇଟା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା, ଏଠି ରହିବେ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଯୋଉଦିନ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ହବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିରେ ଯୋଉଦିନ ବୃହସ୍ପତି ବାସ, ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ହେ ଚଳନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ହୁଏ, 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୁଏ ସେ ନଦୀ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଯୋଉଦିନ ସ୍ଥିତ ହେବେ ବୃହସ୍ପତି, ଇଏ ହେଲା ମିଥୁନ, ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ। ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, 2 ମାସ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିବ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ଯୋଉଦିନ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି ସେଦିନ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଟେ। ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞବନ୍ଧୁ ରାବଣ କହିଲା ଝିଅ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିଦେବୁ ଆଉ ତତେ ନେଇପାରିବିନି ନା ଝିଅ, କାଳବେଳା ପଳେଇ ଆସିବ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ତତେ। ମାସନ୍ତ ଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା ରାବଣ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ବାପା
ଠିକ ଅଛି ତମେ ଡାକିକିରି ନବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଦିଅର ନାହାନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥାଟା କହୁଛ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। ରାବଣ କହିଲା ଝିଅ ତୁମର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି। ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କି ରୋଗ? ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ। ଗନ୍ଧିଆ ରୋଗ। ସୀତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ଥିଲା। ରାବଣ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା ଝିଅ ଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗଟା 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଠିକ 14 ମାସ ପରେ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଶରୀରରେ ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ଅଶୋକ ବନରେ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ରଖିବି 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋକ ବନରେ ରହିଲା ପରେ ଅଶୋକ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ତୋର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଯିବ। 14 ମାସ ସୀତା ରହିଲେ ଅଶୋକ ବନରେ। ଏବଂ ତ କହି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକି ଧରି ଚାଲିଗଲା ଅଶୋକ ବନକୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତା ରଖିଥାନ୍ତା ଲଙ୍କାପୁରରେ, ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିନି କି ଚୋରେଇନି ଡାକିକିରି ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା।